अकानन्ति निरन्धस्य ज्ञाननियेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाहि गुरुराधिकं ज्ञानं नाहि गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनार्पितो चरितचिरा करुणायावतीर्न कलो समर्पयतु मुन्नतयुज्ज्वलराशा सभक्ति श्रियम् हरिपूरट सुंदर तुतिकदम वसंदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचिनंदन नित्यानंद नमस्तभ्यं कर्णलंबित कुंडलम चैतन्य चरणाग्रजुरूपेण पवित्र कृतभूतलम् अद्वैताय नमस्तभ्यं कलिजान कृपानिधे गौरप्रेम प्रदानाय श्रीसीतापताय नमो। नमो पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त गणान वंदे सनंद रस विग्रहा नाम मुद्रल शब्दस्थाना तस्राय वत्सलं नाम संकीर्तनाद्यस्य कंपस्य पुलकानीत्वं चैतन्य चरणाम्भोज मकरान्त मधुव्रतां बरहा मृगमादतिलकं कुण्डलक्रान्तगण्डं कञ्जक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सधर्नविस्तवं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनाभूषित्वं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्त्वं युवतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालगीशं मूकं करति वाचलं पङ्गुं
লঙ্ঘয়তে গিরি যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম ইয়ং ব্রহ্মা বরুণীন্দ্র রুদ্রমরুতৈ স্তুন্নন্তি দিব্যৈ স্তব্যৈর্বেदै সঙ্গপদক্রমোপনিষदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदु सुरसूरगणदेवाय तस्मै नमो नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाय धरो सुधापानसालिने वनमालिने। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रासोत्सव विलासिनै नमस्ते परमेश्वरी कृष्ण प्राणाधिके राधे परमानंद विग्रही। पद्मौ यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुभ्यौ कथितो यद् नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठभुजान्तोर्वदुज्जुगलन्ततन्नो कंठस्थुरजन्नवामयदिवमुखरविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादश यस्य ललाटपट्टं शिरयोगी अर्धाशीर्वादम् तमादिदेवं करुणानिदानं तमलवर्णं सुहितावतरम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजम्मां भगवत स्वरूपं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे सुकृतातं तपनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मवेदाय वसिष्ठाय नमो। अचतुर्वदन ब्रह्मादिबहुर परहरि अभालोचन शम्भुर भगवान् वददायते। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सन्तभक्त्यै नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। आमी এই সাইড করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পুরা। এই সাইড যারামই তার দাস তা সবার পদরে মোর পঞ্চগ্রা। তাদের চরণ সেবী এই ভক্ত সানেবা জনমে জনমে আমার এই তৈলা वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম। শ্রীমান মহাপ্রভুর রাতুল চরণ স্মরণ করে এবং মহাপ্রভুর ঐকান্তিকী ভজননিষ্ঠ চরণাশ্রিত আপনাদের মতো উপস্থিত অনুপস্থিত সমস্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তের চরণ বন্দনা করে আজিও আমরা ভাগবতীয় কথার রসাস্বাদন ব্যাপৃত হব। ভাগবতীয় কথা শ্রবণ কীর্তন একমাত্র কৃপালব্ধ বস্তু। গুরু কৃপা, বৈষ্ণব কৃপা, ভগবত কৃপা ব্যতিরিক্ত একথা শ্রবণ কীর্তন এর প্রসাদন কোন ক্রমেই সম্ভব না। কারো পক্ষে তো সেই অজস্র কৃপা আপনারা আমার প্রতি প্রশস্ত করবেন যদি কথোচিত আপনাদের সামনে কিছু উপস্থাপন করতে পারি। গতদিন আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকের কথঞ্চিত তাৎপর্য যতটুকু স্ফুরিত হয়েছে ততটুকু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে কথোচিত আস্বাদনের চেষ্টা করব। এই শ্লোকে
প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত কি বস্তু, বস্তু তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন এই শ্রীমদ্ ভাগবতে। বলছেন নিগম কল্পতরর গলিত ফলম, নিগম কল্পতরর গলিত ফলম সুখ মুখাদমৃত তত্ত্ব সংযুতম পিবত ভগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ। নিগম কল্পতরু, কল্পতরু মানে কি? কল্প, যা কিছু কল্পনা করা হয়, কল্পিত বস্তু, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। চিত্তে মনে যে বাসনা উদিত হবে, যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হবে, সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করতে সমর্থ যে বৃক্ষ, যে বৃক্ষের কাছে সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রার্থনা করলে যে বৃক্ষ সে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, কাম্য বস্তু, প্রার্থনীয় বস্তু দিতে সক্ষম, অর্থাৎ মনের কল্পনা করে, মনের কল্পনা অনুযায়ী, ভাবনা অনুযায়ী আমার যে চাহিদা, যখন যে চাহিদা, সেই চাহিদা যে বৃক্ষ আমাকে পরিপূরণ করতে পারবে, যে বৃক্ষের কাছে কল্পিত বস্তু চাইলেও মাত্র সে আমাকে পরিপূরণ করতে পারবে, সেই বৃক্ষটাই হচ্ছে কল্প বৃক্ষ। সেই কল্প বৃক্ষ কি? এখানে বলছেন নিগম কল্পতর। নিগম মানে কি? নিগম মানে হচ্ছে বেদ। বেদের এক নাম হচ্ছে নিগম। নিগম বেদ সিদ্ধার্থ বার্তিকা লিখছেন নিতরাম গময়তি বোধ হয়তি সব নিগম বেদ। যে তত্ত্বকে, যে তত্ত্ববস্তুকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, সাক্ষাৎ ভাবে দেখা যায় না, যে তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমানও করা যায় না, সেই অপ্রত্যক্ষ এবং অনুমেয় বস্তু যা দ্বারা জানা যায়, যা আমার কাছে বেদ মানে প্রকাশিত করবে, তারই নাম বেদ। সুতরাং এই অপ্রত্যক্ষ এবং অনুমেয় বস্তু একমাত্র বেদের দ্বারাই জানা যায়। এই জন্য বেদের এক নাম হচ্ছে নিগম। এখানে বলছেন নিগম কল্প তরর গলিত ফলম। এই শ্রীমদ্ ভাগবত যা আমরা বুকে করে এখানে এসে বসেছি, যা আমরা সবাই, যা আমাদের হৃদয়ের ধান, মনের মণিকোঠায় যাকে অলঙ্কার রূপে ধারণ করেছি, সেই শ্রীমদ্ ভাগবত কি বস্তু? বলছে নিগম কল্পতরর গলিত ফল। বেদরূপ কল্পবৃক্ষের থেকে বিগলিত ফল। বেদ বৃক্ষের ফল, হ্যাঁ, বেদ বৃক্ষে আর কোন ফল নেই। আর বৃক্ষে তো কত কত বৃক্ষ আছে জগতে প্রকটিত, প্রত্যেক বৃক্ষে তো অজস্র ফলরাশি উৎপন্ন হয়। বলছেন না, বেদ রূপ বৃক্ষে একটি মাত্র ফল ফলেছিল,
এবং সেটাই এত গুপ্তভাবে পত্র ডালপালার আড়ালে লুকিয়েছিল, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি। এই জগতে অসংখ্য লোক জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করে কতজনে উপাসনা করছে, ব্রহ্ম উপাসনা। কর্মকাণ্ডের পথ ধরে কতজনে যাগ যজ্ঞ পূজা পার্বণ কত কিছু করছে। তারা যে পথে গতাগতি করছে সেই পথে বেদের এই ফল দেখা যাচ্ছে না। এত গুপ্তভাবে বেদের অসংখ্য শাখা প্রশাখার ভিতর লুকিয়ে আছে পত্র আদির ভিতর, যেটা জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ডের পথে বিচরণকারী কোনো পথিকের দৃষ্টিগোচর হয় না। হবেও না কোনোদিন তাদের। এই জন্য নরোত্তম ঠাকুর তার প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকায় লিখলেন, জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যে খায়, নানা যদি সদা করে কদর্য ভক্ষণ করে তার জন্ম অধঃপথে যায়। এই ভাগবত অমৃত রস, এই ভাগবত রূপ কল্পবৃক্ষের একটিমাত্র সার, কল্পবৃক্ষের সার যে একটিমাত্র ফল এই শ্রীমদ্ ভাগবত অমৃত, এর রস তারা আস্বাদন করতে পারবে না, এই তাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। কেননা তাদের যে পথ আলাদা, ওই পথে গতাগতি করলে এই ফল তো দৃষ্টিগোচর হবে না। বেদরূপ কল্পবৃক্ষের থেকে বিগলিত ফল গলে পড়েছে এই ফলটি। বলছে বেদরূপ বৃক্ষের থেকে যে পড়েছে। আচ্ছা, পাকা ফল যদি বৃক্ষের থেকে পড়ে, ডিপ করে পড়লে তো একদম ফেটে তার যে রস, তার যে শ্বাস, অষ্টি বলকণ্ঠ সব তো ওই ধূলিকণার সাথে ছড়িয়ে একেবারে মৃত্তিকার সাথে, হ্যাঁ, মলিন মৃত্তিকার সাথে লেপটে চেপটে যায়। হ্যাঁ, ও তো আর আস্বাদনের উপযোগী থাকে না। তো ভাগবত রূপী যে অমৃত ফল, এই ফলটা যে বৃক্ষ থেকে গলে গলে পড়লো, পড়ে স্ফুটিত হয়ে যায়নি তো, ভেঙে চুরে একাকার হয়ে মৃত্তিকার সাথে মিশে অখাদ্যে রূপান্তরিত হয়নি তো? বলছেন না। যদি বলো না, তাহলে তো আমাদের মনে হচ্ছে আরেকটা কথা, কি? ওটা শুকনো ফল। শুকনো ফল তুমি যত উপর থেকে পড়ুক না কেন, সে কোনোদিন স্ফুটিত হয় না, ভাঙে না, মৃত্তিকার সাথে লেপতে যায় না। শুকনো ফলটি যথার্থই থাকে, একেবারে ফলের আকারেই থাকে। ওটা আষাঢ় দিলেও ভাঙে না, হাতুড়ি দিয়ে পিটালেও ভাঙতে চায় না। আমার মনে হয় তোমার এই যে বেদুর কল্পবৃক্ষের থেকে যে ফলটি গলে পড়েছে, বলছে ভাগবত, আমার মনে হয় শুকনো ফল। ঠিক আছে, বলছে না 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 না, শুকনো ফল না, রসালো ফল। আর তুমি বলছো যে অষ্টি বল কল্পনা সব ছড়িয়ে ছিটে যাবে। এই যে ফল, এই ফলের কোনো আটিও নেই, কোনো খোসাও নেই। আর শ্বাস ছড়াবে, বলছে শ্বাসটা ছড়াবে, এই ফলের কোনো শ্বাস নেই। আপেলের খোসা আছে, ভিতরে বিচি আছে, মাঝখানে শ্বাস আছে, এই জন্য লোকে চিবিয়ে 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 খায়। কিন্তু এই যে ভাগবত অমৃত রূপী যে ফল বেদ বৃক্ষের থেকে গলে পড়েছে, এটা তোমরা ভাবছো যে স্ফুটিত হয়নি কেন? শ্লোকের দিকে খেয়াল করনি, আমার কথার দিকে। বলছে কি, তুমি তো বললে যে পড়েছে না, বিগলিত ফল, নিগম কল্পতর গলিত ফল, গলে গলে পড়েছে। সুপরিপক্ক ফল। কিরকম? পূর্বে বলেছি বেদের একটি নাম তো নিগম।
সেই নিগম বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল। এবং তোমাদের কথা মতো ওই যে শুকনো ফল না, কিন্তু তোমাদের চিত্তে যে ভাবনা জেগেছে শুকনো ফল না, না না, সুপরিপক্ক ফলই হচ্ছে কল্পতরু। কল্পতরু, ওই বেদটা কল্পতরু, কল্পিতম সংকল্পিতম রাতি দদাতি ইতি কল্পতরু। রাতি দদাতি ইতি কল্পতরু। আপনি যা সংকল্প করবেন, যা কল্পনা করবেন, যা কামনা করবেন, তা তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে যে পূরণ করতে পারে যে বৃক্ষ, তার নাম কল্পতরু। আমি একটু আগেই বলেছি, তারই নাম কল্পবৃক্ষ। বেদের মন্ত্র দ্বারা, বেদের যে মন্ত্র লিপিবদ্ধ আছে, সকলের সকল প্রকার মনোবাসনা পূর্ণ হতে পারে। এই জন্য বেদকে কল্পতরু বলা হয়েছে। বেদ বৃক্ষের পাশ দিয়ে যারা ঘোরাফেরা করে, এই কল্পতরু, যে নিরক্ষর ব্রহ্মকে কামনা করে তাকে নিরক্ষর ব্রহ্মের উপাসনায় নিয়োজিত করে, তাকে নিরক্ষর ব্রহ্মে ব্রহ্ম সাহায্য মুক্তি দান করতে পারে। জ্ঞানমার্গের সাধক কর্মকাণ্ডে যারা পূজা পার্বণ, যাগযজ্ঞ করে তাদের কামনা বাসনা নিয়ে চলে, এই বেদের কর্মকাণ্ডীয় দিকটা তাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে দিতে পারে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে পুত্র পাবে, যে কামনা বাসনা নিয়ে তুমি যার যজ্ঞ পূজা পার্বণ করে সমস্ত কিছু পাবে। যদি না পেত তাহলে আজও পর্যন্ত এই যে পূজা পার্বণের হিড়িক তোমরা দেখতে পাও এই জগৎ সংসারে, এগুলো কি থাকতো? আরে দুইবার করতো, তারপরে যদি ফল না পেত তো ছেড়ে দিত। অনাদিকাল থেকে চলে আসছে এই ধারা, এটা পরীক্ষিত যে করলে পাওয়া যায়। তাই তারা বেদের কর্মকাণ্ডীয় দিকটা আশ্রয় করে তারা এই কামনা বাসনা পরিপূরণ করছে। এই সকল প্রকার বাসনাকে পূর্ণ করতে সমর্থ বলে বেদকে কল্পবৃক্ষ বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর সেই বৃক্ষে সবার অজান্তে, সবার অলক্ষ্যে পত্রের আড়ালে একটি ফল ফলেছে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে সুবিশাল বেদরূপী বৃক্ষের অত উচ্চ শাখা হতে সুপরিপক্ক ফল ভাগবত ফলটি পড়েছে, ফেটে গেল না কেন? অত পাকা রসালো ফল অত উপর থেকে পড়লে তো ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। শ্রীদর্শনের বাদের উত্তর দিয়েছে। আমরা একটু আগেই তো এই প্রশ্নটা আমরা রেখেছি প্রতিপক্ষ হিসাবে। এইবার আমরা উত্তর শুনব। কার কাছে? শ্রীদর্শনবাদ বলছেন না গো, না গো, ওই যে ফলটি ও বোটেই ফেটে যাওয়া ফল, একদম অক্ষত অস্ফুটিত, মানে ফেটেও যায়। কি হলো কথাটা? অত বড় পাকা রসালো ফল অত উঁচু থেকে পড়ে কি করে অক্ষত রইল? স্বামীপদ বলছে ওই যে রসালো ফলটি শূন্যে ভর করে ঢিপ করে পড়েনি, ওই বৃক্ষ থেকে শূন্যে ভর করে ঢিপ করে পড়েনি, ঢিপ করে পড়েনি না। তাহলে কেমন করে পড়েছে? ফলটি শাখা, প্রথমে শাখার পরে পড়েছে, তারপরে প্রশাখা, বেল, কাণ্ডের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অক্ষত অবস্থায় যখন গাছের গোড়ায় এসেছে তখন শিকড় বেয়ে 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 মৃত্তিকা এসে পড়েছে, মাটিতে এসে পড়েছে, গোড়াতে গোড়াতে এসেছে। অর্থাৎ বেদরূপী কল্পবৃক্ষে শ্রীমৎ ভাগবত রূপী ফলটি শিষ্য প্রশিষ্য আদি রূপ পল্লব পরম্পরায় সনয়ের অখণ্ড মেবাবতীর্ণ মেঘ অবতীর্ণ নত উচ্চ নিপাতন স্ফুটিতা নিত্যার্থ। শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরা এই জগতে নেমে এসেছে এই অস্ফুটিত অখণ্ড শ্রীমৎ ভাগবত ফলটি।
তো উচ্চস্থান থেকে সরাসরি নিপতিত না হয় ফলটি ফেটে যায়নি, স্ফুটিত হয়নি বা ভেঙে যায় নাই। ভেঙে যায়নি বলে অক্ষত অবিকৃতই রয়েছে। ভাগবত, এই যে শ্রীমদ ভাগবত রূপী যে রসালো ফলটি গুরু পরম্পরা রূপ শাখা প্রশাখার উপর দিয়ে গড়িয়ে 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 জগতে এসে পড়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনারা সে আবার কেমন, সেটা আবার কেমন করে সম্ভব? বলছেন টিকাকার, আমি বলছি শোনো। প্রথমে নারায়ণ রূপ ডাল হতে ফলটি খুলে পড়েছে ব্রহ্মারূপী শাখায়, সেখানে আটকে গেল। সেখান থেকে গড়িয়ে পড়েছে নারদ রূপী শাখায়, সেখানে আটকে গেল। সেই নারদ রূপী ডাল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে ব্যাস রূপী ডালে এসে পড়েছে, সেখানে আটকে গেল। তারপর ব্যাসজি সেই ব্যাসজির ডাল থেকে খসে শুকদেব রূপ ডালে গিয়ে আটকে গেল। এই সুখরূপী ডাল থেকে যখন ফলটি গড়িয়ে পরীক্ষিতের সভায় গিয়ে পড়ল, তখন ওই পরীক্ষিতের মাধ্যমে সমস্ত রসিক জনের এই রস প্রাপ্ত হয়ে গেল। এই রস পেয়ে জগৎ ধন্য হয়ে গেল। কেউ একজন বললেন, এ ফল টক না মিষ্টি? ও ব্যাসজি, আপনার এই ফল টক না মিষ্টি? ব্যাসজি বলছে, টকের গন্ধ মাত্র নেই, বহু বহু মিষ্টি। আরে একটিবার খেয়ে দেখো না তোমরা। ইতর রস খেয়ে খেয়ে জিহ্বাকে তো একেবারে বেরসিক করে ফেলেছ। ভাগবত অমৃত রস একটু খেয়ে দেখো না। আরে বাবাজি মহারাজ ব্যাস, তোমার ফল তুমি তো মিষ্টি বলবে, তোমার কথার উপর বিশ্বাস করা যায় না। তোমাকে প্রমাণ দিতে হবে যে ফলটা মিষ্টি। প্রমাণ দিতে না পারলে ফল তো কেউ নেবে না। যে কারণ যে ফল বেচে সে তো তার ফলের যথেষ্ট তারিফ করে, তার ফল যেমন তেমন হোক না কেন, এমনকি তোয়াকে হোক না কেন, বিশ্বাসে হোক না কেন, সে বলবে হ্যাঁ আমার ফল না খুব মিষ্টি, খুব মিষ্টি। এলাহাবাদ স্টেশনে একজন ফাঁকা এই তরমুজ চাকা 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 করে, তরমুজের চেয়ে কিন্তু আমার খরমুজ মিষ্টি। খরমুজ তরমুজের পার্থক্য আপনারা জানেন কিনা জানি না। তো সেই খরমুজ চাকা চাকা করে কেটে লাল টক 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 করছে। যাত্রীদের উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে বলছে ট্রেনে উঠে, খরমুজা খরমুজা ঠান্ডা খরমুজা। এ খরমুজা না সবকর্ষে মিঠা, মানে চিনির থেকেও মিঠি। আমার এই খরমুজা চিনির থেকেও মিঠা, সবকর্ষে মিঠা। খরমুজা সবকর্ষে মিঠা মিঠা। এ কথা শুনে বাঙালি ভদ্রলোক তাকে ডেকে বলছে, এ ভাই সত্যি সত্যি তো খরমুজা মিষ্টি হবে তো? পকেটে বলল, আরে ভাই বিশ্বাস कीजिए ये खरबूजा ना सबको से मीठा, চিনির থেকে মিষ্টি। লোককে তার কথা বিশ্বাস করে তার থেকে দুখানা খরমুজা কাটা খরমুজা কিনে খেতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মুখে দিয়ে দেখে আরে মিষ্টিও না নোনতাও না, একদম স্বাদী। বাঙালি ভদ্রলোকটি তো খুব রাগ হয়েছে, ভীষণ রাগ হয়েছে। হকারটির পরে মিথ্যা কথা বলে আমাকে গছিয়েছে,
তাই রুক্ষকর্তাটাকে বলাই, তুই জেনে শুনে আমাকে বোকা বানাবি? हकार टेक के गुस्से प्रकाश कर लेती हूँ। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? हैं तुम्हें किसी बुझते पारछो ना ना? खरबूजा शक्कर से मीठा, शक्कर से मीठा, खरबूजा शक्कर से मीठा बोले तो खूब चिৎকার করছি। ওই তো খরবুজা চিনির থেকে মিষ্টি, এর মতো তো মিষ্টির কোনো ছিটে ফোঁটা নেই। তো লোককে এই কথা বলে বলে মানে বেওকুফ বানাচ্ছ। লোককে हाथ जोड़ করে বলল, हाँ आपको बिल्कुल उल्लू नहीं बनाया, हाँ सास बात तो बोल रहा हूं, আমি তো সত্য কথাই বলছি রে বাবু, সত্য কথা বলছি, হ্যাঁ সত্য কথা বলছি। मैं बोला ना खरबूज शक्कर से मीठा, आप ওই खरबूज যাচ্ছে চিনি মিশাও তো ও खरबूजा जरूर मीठा लगेगी। ওই खरबूजाয় तुम चीनी मिशाओगे तो खरबूजा से मीठा शक्कर से मीठा लगेगी, है ना बाबू? আমি তো সকলকে বলছি যে खरबूजा शक्कर से मीठा, তবে शक्कर मिलाओगे तो मीठा लगेगी, चीनी ওর সঙ্গে চিনি মিশাও তো তবে মিঠা লাগবে। বাঙালি ভদ্রলোক তো অবাক বিস্ময়ে হকারটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তো যার দ্রব্য সে তো নিজের দ্রব্যের তারিফ করবে এবং চেষ্টা করবে ওই হকারের মতো নিজ মাল নিজ দ্রব্য কি করে যেন ধর্ম প্রকার অন্যকে বসিয়ে দেওয়া। তাই বলছি ব্যাসজি আপনার ওই ভাগবতের ফলটি যে সুপরিপক্ক এবং আপনি সুমিষ্ট বলছেন, এর কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে? দেখুন আমরা প্রমাণ চাই, প্রমাণ, কারণ প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাসই করা যায় না আজকাল কাউকে। ব্যাসজি বললেন নিশ্চয়ই আমার কাছে প্রমাণ আছে, এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে আমার কাছে। কিসে প্রমাণ? দেখো জগতে লোকসম্মত একটি প্রবাদ আছে কি, যে ফলে সুখ পক্ষী, সুখ পক্ষী মানে আপনারা জানেন তোতা পাখি, তোতা পাখি যে ফলে চঞ্চু মেরে দেয় মানে কামড় দিয়ে দেয়, চোখ বুঝে বিশ্বাস করা যাবে যে সে ফল অবশ্য অবশ্য মিঠা হবে, অর্থাৎ সুপরিপক্ক। পাকা ফলে ছাড়া তোতা পাখি চোষ মারে না। আমার এই ভাগবত রূপী অমৃত ফলে বেদ বৃক্ষের এই যে ভাগবত অমৃত রূপ ফল, এতে কিন্তু সুখ পক্ষী মুখ লাগিয়েছে, সুখ পক্ষী শোষ লাগানো হয়েছে। সুতরাং এ ফল শুষ্কও নয়, বিস্বাদও নয়, বরং রসালো এবং সুমিষ্ট ফল। হে ব্যাগে তোমার ওই ফলে কোন সুখ পক্ষী মুখ লাগিয়েছে গো? সুখ ও মুখা আমার পরমহংস পরিব্রাজক পুত্র শ্রী শুকদেবের মুখ সংযোগ হয়েছে ওই ফলে। পরমহংস পরিব্রাজক, হ্যাঁ শুকদেব জন্ম মাত্রই পরমহংসের মতো সংসার ছেড়ে উঠে চলে গেল। পিতা মাতার কোন প্রভাবই তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। পিতা তো পেছন দিক থেকে পুত্র রে পুত্র রে, হা পুত্র বলে ডাকছে, কোন সাড়া না দিয়ে সে সোজা চলে গেল বন জঙ্গলে। এই পরমহংস বিতরাগ শ্রী শুকদেব গোস্বামীজির মুখোচ্ছিষ্ট এই ফল ভাগবত অমৃত রস। এজন্য খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে ফল বড়ই মিঠা। আচ্ছা ব্যাসজি তুমি যে বারবার এই রসের কথা বলছো, পৃথিবী তো কত রস কত ফল আছে, সব ফলে কিছু না কিছু রস আছে, আম জাম কাঁঠাল লিচু জাম জামরুল তাল নারকেল আতা আপেল আঙুর ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু এর মধ্যে কোনো ফলের রসের স্বাদ তো একরকম নয়। প্রত্যেকটা ফলের ভিতর যে মিষ্ট রস আছে
সেই মিষ্টতার স্বাদ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। তো তোমার এই ভাগবত অমৃত রূপী যে ফল, এতে যে রস, এই রস কোন জাতীয় রস? উত্তর বললেন রস বৈশ্বর রসম জীবায়ম লব্ধানন্দী ভবতি। শ্রুতি শাস্ত্রে বলছে, দেখো এর মধ্যে পরম রস বিদ্যমান। শ্রুতি শাস্ত্র তাকে রস রূপে বর্ণনা করেছে। অমৃত দ্রব্য সংযুতম, অমৃত দ্রব্য। অমৃত নাম কার? জগতে কে অমৃত? জগতের সংসারে অমৃত বলে কে আছে? একমাত্র পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ছাড়া আর কারো কেউ অমৃত নয়। তাকে অমৃত কেন বলা হয়? কারণ এই সংসারে আমরা যা কিছু দেখছি, এই আমার দেহ গ্রহ পুত্র পরিজন, এই যে জগৎ সংসার পৃথিবী আদি যা কিছু দেখছি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সে সবই একদিন মৃত বলে ঘোষিত হবে। মহাপ্রলয়ে কোনো কিছু অস্তিত্ব থাকবে না, সকলেরই একদিন মৃত্যু হবে। ব্রহ্মা আদি যা কিছু দেখছো সবার মৃত্যু হবে। কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অমৃত, অর্থাৎ তিনি কখনো মরেন না। তিনি কখনো মরেন না বলেই তো তিনি অমৃত। আর যে মরে, যা মরে সে মৃত্যু। এই মৃত্যু লোকে তো সবাই মরণ ধর্মী। আর পরমাত্মা ভগবান পরমেশ্বর অমৃত, সেই পরমাত্মা রসে, ভগবত অমৃত রসে এই শ্রীমদ ভাগবত রূপী ফলটি রসায়িত, রসায়িত, রসে ভিজানো। তাই ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরহ রচিকা ভুবি ভাবুকঃ। তাই ব্যাসজি ডেকে ডেকে বলছেন, হে রসিকজন, হে ভাবুকজন, এসো এসো, তোমরা সবাই এসে অলৌকিক ফলটির রসাস্বাদন করে নিজ নিজ জীবনকে ধন্য করো। তবে একবার মাত্র পান করলে কিন্তু হবে। তাহলে মুহুর্মুহু, মুহুরহ, মুহুর্মুহু, অর্থাৎ বারংবার পান করতে হবে। এই রসের এমন চমৎকারিতা যে যতবার পান করবে ততই এর স্বাদ বাড়তেই থাকবে। পাগল হয়েছে বাড়িতে? হ্যাঁ, তোমার এই রস ঘন ঘন খাবো। হ্যাঁ, এই জগতে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা তো এমনি তো বাথরুম করে পারে না, আর এই রস এত ঘন ঘন খেলে তাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? আর আমাদেরও তো এই অবস্থা হবে, বাথরুমে গিয়ে বসেই থাকতে হয় কত রস খেলে। আর এই জগতে যত উৎকৃষ্ট রস আছে, আখের রস, চিনির রস, হ্যাঁ, যত যত মিষ্ট রস আছে, খেতে খেতে তো একসময় তো আর খেতে ইচ্ছা করে না। তা তোমার ভাগবত অমৃত রস, হ্যাঁ, মুহুর মুহুর কি করে খাবো? পিপাসা মরে গেলে কি করে খাবো? বলছে দেখো, এই যে জগতে যে সমস্ত রসের কথা তোমরা বললে, ইতর রস। কেন ইতর রস? এই রস পান করতে 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 এই একসময় বিশ্বাস মনে হয়, হ্যাঁ, বিশ্বাস মনে হয়। কিন্তু ভাগবত অমৃত রসের এমন একটা রসের চমৎকারিতা রয়েছে, এই রস যত পান করবে, যত আস্বাদন করবে, তত এই রসের চমৎকারিতা বাড়তেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে। আরো একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এই রস পানে পিপাসা মানে না, উদর পূরণ হয় না, ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। যত পান করবে তত পিপাসা বাড়বে, যত পান করবে তত পিপাসা বাড়বে, এবং ততই পান করার যে ইচ্ছা, ক্ষুধা, ততই তোমার বাড়তে থাকবে। যত পান করবে পানকারীর পিপাসা তত বাড়তে থাকবে। সুতরাং এই রস এবং রসের আস্বাদন, রসের পিপাসা কখনো শেষ হওয়ার নয়, কখনো শেষ হওয়ার।
শুধু ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে। এজন্য বারবার এই রস পান করো, বারংবার মুহুর। পুণ্যভূমি নৈমিষারণ্যে শ্রী সুত গোস্বামী শৌনকাদি ৬০,০০০ মুনি ঋষিদের যখন এই রস পান করাচ্ছেন, তখন তারা জগৎ জীবের কল্যাণদায়ক ৬টি প্রশ্ন করবে। সূর্যের কাছে। আর সেই ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুত গোস্বামী এই বিস্তারিত ভাগবতীয় কথার অবতারণ করেছেন। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পুংসামিকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্ন শান্তি সংশীতুমর্হসি। প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় নবম শ্লোক বলছেন, সুত কলির দুর্দান্ত কলির নির্মম আঘাতে জগৎ জীব আহত। এই কলির আহত জীবের ঐকান্তিক মঙ্গলদায়ক এবং আশুহিতকর উপায় কি, যাতে তাড়াতাড়ি কল্যাণ হয় কলির জীবে? কারণ ঘোর কলিযুক্ত সমাগত। এই কলিযুগে সমর্থহীন কলির জীব, আপনাদের মনে আছে তো কলির জীবের দুর্দশা কতখানি, অসমর্থতা কতখানি, কলিজীবের অপারগতা কতখানি। ভাগবত থেকে সেই শ্লোকটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম, মনে হয় কয়েকদিন আগে। কি কলিজীবের সেই অসমর্থতা? বলছেন, প্রাণায় অল্প সত্য কলাবস্মিন যুগে জানা মন্দাসু মন্দমতায় মন্দভাগ্য বদ্ধতা। সেদিন আপনাদের সামনে বলেছিলাম, অল্প আয়ু কলিজীবের মন্দা পড়েছে, তাই আবার মন্দভাগ্য, তারপরে নানান রোগ শোক পীড়া আদি নানান উপদ্রব হচ্ছে। এহেন কলির জীব অশেষ দোষের আকর। কলির জীব যে অশেষ দোষের আকর, তার প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের এই দশম শ্লোকে ব্যক্ত করলেন। কলিযুগের জীবের মন্দা বুদ্ধিমন্ত, আবার ভাগ্য মন্দ, মন্দ ভাগ্যা, আয়ু অল্প, তাই আবার অলস, পরমাত্মা মালাসা, স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। মন্দ ভাগ্যা, ভাগ্যমন্দ কলির জীবের, এবং আর কি শেষে বললেন উপদ্রুতা, রোগ শোক আদি দ্বারা উৎপীড়িত। এত দোষে দূষিত কলির জীবের কিসে মঙ্গল হবে? সুত বলো তুমি। প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, হে সুত, শাস্ত্র তো অনন্ত, তার পথ বিভিন্ন। অনন্ত শাস্ত্রে অনন্ত পথ নির্দেশিত রয়েছে, পথ নির্দেশনা রয়েছে। সেই শাস্ত্র, অনন্ত শাস্ত্র বিচার করে অনন্ত পথের মধ্যে পথ নির্বাচন করে চলা কলির জীবের পক্ষে খুব অসম্ভব, সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা কলির জীবজ্ঞ, স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। কিন্তু তুমি তো স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন নও, তুমি সর্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ।
তাই তুমি বলো সর্বশাস্ত্রের সার কি, যা শুনলে জীবের বুদ্ধির যে মলিনতা, বুদ্ধির যে আবিলতা, বুদ্ধির যে কলুষতা সব দূর হয়ে জীবের পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন করে তৃতীয় প্রশ্নের অবতারণা করছে, সুতম জানাসি ভদ্রন্তে ভগবান শাশ্বতং প্রতি দেবকাং বসুদেবস্য জাতযস্য চিকিৎসায়া। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ জিজ্ঞাসা করছে, ভক্তজন পরিপালক ভগবান স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংস কারাগারে দেবকীর গর্ভে কি জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন? চতুর্থ প্রশ্ন করছেন, তিনি কি কি লীলা করেছিলেন? পঞ্চম প্রশ্ন করছেন, তিনি কোন কোন অবতারে কি কি কর্ম করেছিলেন? একেই বলে জিজ্ঞাসা। ষষ্ঠ প্রশ্ন বলছেন, সংকষ্টা মধুমপেতে ধর্ম কংশরণাঙ্গতঃ। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট লীলায় অন্তর্ধান করলে ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়েছিলেন? এর উত্তরে সুত গোস্বামী পাদ পরমানন্দের সহিত এর উত্তর প্রদান করলেন। আর সেই পরমানন্দে অভিভূত হয়ে এই ৬টি প্রশ্নের যে উত্তরের সূচনা করলেন, ৬টি প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তাতেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থ। ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করে সুত গোস্বামী মনে মনে চিন্তা করছে কিভাবে এই প্রশ্নগুলোর তিনি উত্তর দেবেন। শাস্ত্রে তো অনন্ত পথ নির্দিষ্ট রয়েছে, শাস্ত্রে সাধন ভজনের অনন্ত পথ নির্দিষ্ট করা আছে, কিন্তু কোনটির দ্বারা তো অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে পরম পুরুষার্থ তত্ত্ব লাভ করা যায় না, তো যায় না। সুতরাং এদের প্রশ্নের উত্তরে আমি অল্প আয়াসে অল্প পরিশ্রমে সাধ্য বস্তু লাভ করবার কোন সাধনের কথা আমি বলবো, কি বলবো? কি আছে এমন যে অল্প সাধনে সাধ্য বস্তু লাভ হবে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুত গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের গঙ্গা তীরস্থিত সভায় লীলা কথাময় ভাগবত অমৃত ধারা প্রবাহিত করে অসংখ্য মুনিজনের মনে আনন্দ প্লাবন জাগিয়ে মাত্র 7 দিনের মধ্যে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে পরম পুরুষার্থ ভগবত সেবা পাওয়ার একমাত্র উপায় কি? ভগবত প্রেম ভক্তি। সেই ভগবত প্রেম ভক্তির অধিকারী করে দিয়েছিলেন মাত্র 7 দিনের ভিতর। কে দিয়েছিলেন? ব্যাসপুত্র সুখদেব গোস্বামী। স্মরণে উদিত হয়ে গেছে সুখদেব গোস্বামী। মনে মনে ভাবছিলেন আমিও ছিলাম সেই ভগবত অমৃত রস প্লাবিত সেই স্থানে, আমিও 2 আজলা ভরে ভরে পান করেছিলাম গুরু কৃপায়। তাই মনে হয় অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে পরম কল্যাণ লাভ করবার মতো অন্য কোনো পথ এই জগৎ সংসারে আর নেই।
সুতরাং এই ঋষিগণ আমার কাছে যে প্রশ্ন করেছে তার উত্তরে আমি সেই পরম মঙ্গলময় শ্রী গোবিন্দের লীলা বর্ণন প্রধান শ্রীমৎ ভাগবতীয় কথায় কীর্তন করে এই সভায় শোনাব, যা দ্বারা জগৎজীবের হৃদয়ে পরিশোধিত হয়ে যায়। আর আমি যদি এখানে বর্ণনা করি তা এদের হৃদয় তো পরিশোধিত হবে এবং এরাও এই কথা দ্বারা কথামৃত রস ধারায় জগৎ জীবের হৃদয় বিধৌত করে, মলিন হৃদয় বিধৌত করে তাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করে দিতে পারবে। সুতরাং আমি এই সভায় আমি সেই ভাগবত অমৃত রস ধারা প্রশ্রিত করব, কিন্তু বলবো তো এদের কাছে যে ভাগবত অমৃত রস কথা বর্ণনা করব এই সত্যি তো জগতে আমার কেন কারণ কি না শ্রী গুরুর কৃপা ব্যতীত এই ভাগবতীয় কথা বলবার শক্তি তো কারো জন্মে না। একমাত্র অজস্র গুরুর কৃপা যার মাথায় বর্ষিত হয়েছে তারই এই ভাগবতীয় কথামৃত বর্ণনার শক্তি সেই প্রাপ্ত হয়েছে। গুরু বন্দনা ব্যতীত ভাগবত সেবায় কারো অধিকার, ভাগবত কথা বলবার, ভাগবত কথা শ্রবণ করবার কারো অধিকার জন্মে না। ভগবত সেবা তো নাই, সমস্ত যাবতীয় ভগবত সেবা করতে গেলে গুরুর কৃপায় একমাত্র প্রথমে দরকার। তাই স্মৃতি মহাত্মে বললেন, ভগবান নিজ মুখে বলছেন স্মৃতি মহাত্মে যে প্রথমস্তু গুরু পূজ্যম ততশ্চৈব মমার্চনম। কি বলছেন? প্রথমস্তু গুরু পূজ্যম ততশ্চৈব মমার্চনম। প্রথমে গুরু পূজা করে নেবে, গুরুর বন্দনা করে নেবে, তারপরে আমার অর্চনা করবে, আমার বন্দনা করবে। প্রথমস্ত গুরু পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম। প্রথমে গুরুর কাছে যাও, তার চরণ বন্দনা করো, তাকে পূজা করো, তার স্তোত্র বন্দনা করো, করে তার অনুমতি নিয়ে তুমি আমার কাছে আসো। কেন ভগবান বলে পূর্বংশে দিবাপ্নতি অন্যথা নিষ্ফলং ভাবে। প্রথমে গুরু পূজা করে তারপর যারা আমার কাছে গুরুর অনুমতি নিয়ে আমার পূজা অর্চনা করে তিনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তার সর্ব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, তারই ভগবত প্রাপ্তি ঘটে। অন্যথায় তা না করে সরাসরি যারা ভগবানের পূজা করে তাদের সব পূজা স্তোত্র বন্দনা সব নিষ্ফলতায় পর্যবেসিত হয়। এই কথা মনে করে সুত গোস্বামী পাদ গুরুদেব সুখদেবের বন্দনা করতে শুরু করলেন। পরীক্ষিতের গঙ্গা থেকে বসে বসে যার কৃপায় এই হৃদয় মাত্রখানি ভাগবত অমৃত রসে পরিপূর্ণ করেছিলেন, সেই গুরুদেব সুখদেবের অজস্র গুণাবলী, তার অলৌকিক সেই গুণাবলী আজ সুতের স্মৃতির পথে, স্মরণ পথে উদিত হবে। সুত বললেন, আজন্ম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে নিমগ্ন পরমহংস চূড়ামণি শ্রী সুখদেব জন্মমাত্রে গৃহ পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করলেন। সুখদেব গোস্বামী জন্মমাত্রে মায়াময় গৃহ পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্য যখন যাত্রা করছেন তখন পুত্র স্নেহে ব্যাকুল ব্যাসদেব ভীষণ ছুটছেন পুত্রের
আমার পুত্র রে, হা পুত্র বলে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু কে শুনে কার কথা? পিতার এই শ্রীময় ডাকে তার হৃদয়ে এতটুকু করুণা সঞ্চার হলো না। পিতার প্রতি এতটুকু দরদ তার হৃদয়ে জাগল না। মায়ামুক্ত যে এই সংসার, সে কি কারোর সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়? হয় না। ব্যাসদেব যখন পুত্রে পুত্রে বলে ডাকছেন, তখন তার সেই কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি নিবিড় বনভূমিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে শ্রীমান ব্যাসদেবকেও বনান্তর থেকে যেন কে যেন পুত্রের পুত্র বলে আহ্বান করতে লাগলো। ব্যাসদেব যেমন সুখদেবকে ডাকছেন, আর বনভূমি থেকেও তেমনি যেন ব্যাসকে কেউ পুত্র পুত্র বলে ডাকছেন। শুনলে মনে হবে বনান্তর হতে সুখদেবী যেন ব্যাসদেবকে ডেকে ডেকে বলছেন, আমি যেমন এ জন্মে তোমার পুত্র হয়েছি, এই রূপে তুমিও হয়তো কোনো জন্মে আমার পুত্র ছিলে। তুমি আমার পিছন পিছন ছুটছ কেন? কই আমি তো তোমার পিছন পিছন ছুটছি না। তুমি আর আমার মায়ায় আবদ্ধ হয়ে থেকো না, এখনই প্রতিনিবৃত হয়ে ঘরে ফিরে যাও। বনভূমি থেকে প্রতিধ্বনিত সেই শব্দই যেন ব্যাসকে এইরূপ ভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। সুত গোস্বামী গুরুদেবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করলেন, অর্থাৎ সুখদেবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে নরন নারায়ণ ঋষিদ্বয়, নরোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দেবী সরস্বতী এবং ভাগবতের অর্থদ্রষ্টা ঋষি ব্যাসদেবকে বর্ণনা করলেন। নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় কারা? ভাগবতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নরনারায়ণ ঋষি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভাগবতের প্রাণ পুরুষ, প্রাণ দেবতা। দেবী সরস্বতীকে কেন বন্দনা করছেন? না, দেবী সরস্বতী হচ্ছে ভাগবত শক্তি এবং ব্যাস ভাগবতের অর্থদ্রষ্টা ঋষি হচ্ছে ব্যাসদেব। তাই এদের বন্দনা করলে এবং বললেন, নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়োমুদিরয়ে। সুত গোস্বামীজি বলছেন, সৈপুংসাং পরধর্ম যত ভক্তিরাদর্শে অহৈতুক্য প্রতিহতা জয়াত্মা সম্প্রসিদতি। হে ঋষিগণ, তোমরা জিজ্ঞাসা করেছ জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম কি? কোন ধর্ম যাজনে জীবের পরম মঙ্গল হয়, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম কি? তার উত্তর দিচ্ছি, তোমরা শোনো। যে ধর্ম যাজন করলে সর্ব ইন্দ্রিয় গোচর শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ভক্তি লাভ হয় বা কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ভক্তি জাগ্রত হয় এবং চিত্ত সুনির্মল হয়ে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে, সেই ধর্মই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জানবে। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণ ভজন
এই তিনটিরই তো একান্ত প্রয়োজন। তাহলে একমাত্র কৃষ্ণ প্রেম ভক্তিকেই তুমি জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে প্রতিপাদন করছো কেন? তার উত্তর বলছে শুনুন। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 2য় অধ্যায় 7ম শ্লোকে বলছেন, বাসুদেবে ভগবতী ভক্তিযোগো প্রয়োজিত জনয়ত্তাসু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম। শুধুমাত্র অন্নাদি ভোজন করলে ক্ষুধার্ত যে ব্যক্তি, তার যেমন তুষ্টি, পুষ্টি বা ক্ষুধানিবৃত্তি, এই তিনটি কাজ একসঙ্গে হয়ে যায়। অন্ন খেলে কি হয়? ক্ষুধা তো নিবৃত্তি হয়, সেই সঙ্গে তার তুষ্টিও হয় এবং দেহের পুষ্টিও হয়। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করলে ক্ষুধা তো নিবৃত্তি হয় না, সেই সঙ্গে তার তৃপ্তিও হয়, আবার দৈহিক পুষ্টিও হয়। এগুলো আনুষঙ্গিক ভাবে হয়ে যায়। ক্ষুধা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তুষ্টি পুষ্টি আনুষঙ্গিক ভাবে হয়ে যায়। তার জন্য ওই ব্যক্তিকে কিন্তু আলাদা কোনো প্রচেষ্টা, আলাদা কোনো চেষ্টার দরকার হয়। তেমনি একান্ত ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজন করলেই ভজনের শুরুতেই বিষয়ের প্রতি ওই বৈরাগ্য এসে উপস্থিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের কথা বললেন, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ওই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ছোটাছুটি করতে হয় না। ভক্তি বৈরাগ্য যখন চিত্তে এসে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞানের আপনি প্রকাশিত হয়, সাধকের চিত্তে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সূর্য উদিত হলে, সূর্য উদিত হওয়া মাত্রই আলো প্রকাশ হয়। তেমনি জীব চিত্তে কৃষ্ণ ভক্তির উন্মেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সূর্যের আলো উদিত হলে যেমন কি হয়, সমস্ত নিশাচর হিংস্র প্রাণীগুলো সব জঙ্গলে গিয়ে পালায়, ঠিক তেমনি কৃষ্ণ ভক্তির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কামনা বাসনা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য যেগুলো, সেগুলো সমস্ত দূরে পলায়ন করে এবং সাধকের চিত্তে তখন বৈরাগ্যের উদয় হয়। এগুলো আনুষঙ্গিক ভাবে হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের জন্য তার আলাদা কোন সাধনের প্রয়োজন হয়। তবে হ্যাঁ, ক্ষুধায় আতুর ব্যক্তি যদি ক্ষুধায় অন্ন গ্রহণ না করে তুষ্টি এবং পুষ্টির জন্য আলাদা কোন চেষ্টা করে, কি করে আমার তৃপ্তি হবে, কি করে আমার দৈহিক পুষ্টি হবে, তাহলে তুষ্টি পুষ্টি তো তার হবে না। তুষ্টি পুষ্টি তো দূরের কথা, ক্ষুধার যন্ত্রণাও তার কখনো দূরীভূত হবে না। ঠিক তেমনি ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করে তার চরণ যুগল ভজনা না করলে কোনো ক্রমে হৃদয়ে জ্ঞান বা বৈরাগ্যে কোনো দিন কোনো ক্রমে প্রকাশ করবে না। তাই সুখদেব গোস্বামী পাদ দশম স্কন্ধে 14th অধ্যায়ের 4th শ্লোকে বললেন, শ্রেয় স্মৃতি ভক্তি মুদস্যতে বিভো ক্লিশন্তি একে উরবোধলব্ধয়ে তেষামস্য ক্লেশলো এব শিষ্যতে নন্দদিয়থা স্থূল তুষবঘাতিনা। ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলছেন, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে বিভু, সর্বমঙ্গলের মঙ্গল তুমি। সেই তোমার প্রতি ভক্তি পরিত্যাগ করে যারা কেবলমাত্র জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্রাভ্যাস করে, যারা জ্ঞান লাভের মধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগাদি সাধনের ক্লেশ স্বীকার করে, অন্তঃসার অর্থাৎ চাউল শূন্য, যে তুষের ভিতর চাউল নেই, সেই তুষ যদি কেউ মনে করে তুষ ঝেড়ে আমি চাল বের করবো,
তাহলে তুষ ঝাড়াটাই তাদের কেবল শ্রমই সার হবে, চাল তাদের মিলবে না। কেবল পরিশ্রমী সার হয়, চাল যেমন তাদের মেলে না, তেমনি তোমার প্রতি ভক্তি পরিত্যাগ করে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের জন্য যারা চেষ্টা করে তাদের কেবল শ্রমী সার হয়, বৃথা পরিশ্রমে তারা কষ্ট ভোগ করে। চৈতন্য চরিতামৃতকারীর সমর্থনে বললেন, ভক্তি বিনা কোনো সাধন দিতে না রে ফল, সকল সাধন শ্রেষ্ঠ ভক্তি, এই ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল। ভক্তি বিনা কোনো সাধন দিতে না রে, সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই কৃষ্ণ ভক্তি, যা স্বতন্ত্র প্রবল। সুত গোস্বামী তাই বলছেন, হে শৌনকাদি ঋষিগণ, জীবন ধারণ করে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হয় জীবের কর্তব্য কত। কি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা? জ্ঞান তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মা তত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি কত কত তত্ত্ব আছে। বলছেন না, জীবের জীবনের তত্ত্বই হচ্ছে শ্রী ভগবান কৃষ্ণ। এত ব্যতিরিক্ত আর যে কত তত্ত্ব, কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যদি কোনো তত্ত্বের অনুসন্ধান করো সেগুলো অতত্ত্ব। জীবের জীবনের একমাত্র তত্ত্বই হচ্ছে শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তি যোগে যদি তার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে পারো, তাহলে সকল ধর্ম তোমার করতলগত হবে। আর ভক্তি যোগে তার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে যে পারবে, সেই সকল ধর্মের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু শ্রী হরি কথা বা ভাগবতীয় কথা শ্রবণ কীর্তন ব্যতীত কোন ক্রমেই সাধক এই কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি লাভ করতে পারে না। সুতের এই কথার সমর্থনে চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার 22 পরিচ্ছেদে লিখলেন, নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য নয়, শ্রবণ কীর্তনাদি শুদ্ধ চিত্তে করাই উদয়। সুত গোস্বামী তাই বলছে, ধর্ম সংশ্চিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন কথা সুযোগ নোৎপাদায় জ্যোতিরতি নো উৎপাদায় জ্যোতিরতি শ্রময়ে বহি কেবল। খেয়াল করুন, প্রথম স্কন্ধের 2য় অধ্যায়ের 8ম শ্লোকে সুত গোস্বামী বলছে, ধর্ম সংষ্ঠিত, সকল ধর্ম সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান করলেও পুংসাং বিশ্বক্সেন কথা সুযোগ, কৃষ্ণ কথায় যদি তার রুচি না হয়, তাহলে সকল প্রকার ধর্ম অনুষ্ঠানই তার পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। নো উৎপাদায় যদি কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ ভক্তি, যদি ভাগবতীয় কথায় কৃষ্ণ ভক্তি বা কৃষ্ণ প্রেমের মূল উপাদান হরি কথা, ভাগবতীয় কথা, সেই কথায় যদি রতি না হয়, শ্রম এর কেবল হস্তি সেনানের ন্যায় তার সকল ধর্ম যাজন বৃথায় পর্যবসিত হবে। শ্রমের পর্যবসিত, শ্রম এর কেবল একমাত্র গীতা শ্রমের পর্যবসিত হবে, পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। কারণ সকল ধর্মের লক্ষ্যই হচ্ছেন তিনি, তাকে বাদ দিলে ঠিক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। যাহা কৃষ্ণ সেখানে, যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানে কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম, যেখানে কৃষ্ণ নেই সেখানে কোনো ধর্ম নেই, যেখানে ধর্ম নেই সেখানে কৃষ্ণ নেই। এই যে ধর্ম এবং কৃষ্ণ সকল ধর্মের লক্ষ্যই তো তিনি, সকল সাধনের লক্ষ্যই তিনি।
সর্বপ্রকার ভজনের লক্ষ্যই ভজনীয় তিনি, তাই ভজনের লক্ষ্য তিনি। তাকে বাদ দিলে না যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। আর লক্ষ্যভ্রষ্ট যদি হয়ে যায় জীব একবার, তাহলে জীব আর অকুল পাথারে ভাসবে, তার কুল কিনারা পাবে না। এই অসীম ভবসাগরে সে আর কুল পাবে না গো। সুতরাং সে মুক্তি পাবে কি করে, সে উদ্ধার পাবে কি করে এই সমস্ত ভবসাগর থেকে, সে কৃতার্থ হবে কি করে, ভগবত সেবা সুখ লাভ করে, ভগবত প্রেমানন্দ লাভ করে, কিন্তু কৃতার্থ হবে কি করে ভগবানকে বাদ দিয়ে। এই জগৎ সংসারে ভগবান থেকে 4টি বর্ণ এবং 4টি আশ্রমের উৎপত্তি হয়েছে। গীতায় তিনি নিজেই বলেছেন, চতুর্বর্ণাঙ্গ মায়া সৃষ্ট জ্ঞান কর্ম বিভাগ, চতুর্বর্ণ মায়া সৃষ্ট, 4টে বর্ণের ভগবান সৃষ্ট। ব্রাহ্মণরা চিন্তা করতে পারে, ও ভগবান আমাদের উত্তম করে সৃষ্টি করেছে, ব্রাহ্মণ বলে জন্ম দিয়েছে, আমাদের পুত্র পরিজন নাতিপুতি যেখানে যা আছে সব ব্রাহ্মণ, আমাদের বংশটাই ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ গো, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি, ব্যারিস্টারের ছেলে ব্যারিস্টার হয়, উকিলের ছেলে উকিল হয়, মাস্টারের ছেলে মাস্টার হয়, হয় না তো? ব্যারিস্টারের ছেলেকে যদি ব্যারিস্টার হতে হয়, তাহলে ব্যারিস্টারি পড়ে তবে ব্যারিস্টার হতে হবে। ব্যারিস্টারের ছেলে গণ্ডমূর্খ, তাকে কেউ ব্যারিস্টার বলবে? মাস্টারের ছেলে জীবনে কোনোদিন পাঠশালায় গেল না, তাকে কেউ পণ্ডিত বলবে, মাস্টার বলবে না। ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে ব্রাহ্মণ। যার ব্রহ্মজ্ঞান নেই, ভগবত তত্ত্বজ্ঞান নেই, ভগবত ভক্তি নেই, যার ভগবত সেবা নেই, সে কিসের ব্রহ্ম? হয়তো বহু বহু পূর্ব জন্মে বংশে কেউ ছিল তদনুরূপ ভগবত ভক্ত চূড়ামণি, তাই ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। তারপর তো অনাচার অবিচার কদাচারে ভরে গেছে বংশ। ব্রাহ্মণ চাঁদ ব্রাহ্মণ কি বলছে, চতুর্বর্ণান্ময় সৃষ্ট জ্ঞান এবং কর্মের বিভাগ অনুসারে, জ্ঞান কর্ম বিভাগ ব্রহ্মজ্ঞানে বিভূষিত, ভগবত তত্ত্বজ্ঞানে বিভূষিত, পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানে বিভূষিত, সেই ব্রাহ্মণ। তাই সে শূদ্র বলে জন্ম, সে ব্রাহ্মণ। আর ব্রাহ্মণ বলে জন্মগ্রহণ করে যদি সেই তত্ত্বজ্ঞান শূন্য হয়, সে শূদ্র। এর বহু বহু প্রমাণ শাস্ত্রে আছে, কিন্তু সে কথা বলতে গেলে তো এখন আলোচনার ব্যাঘাত হবে। তাই বলছি, এই 4ই বর্ণ ভগবানের সৃষ্ট, ভগবানেরই সৃষ্ট যখন, ভগবানেরই সন্তান যখন, তখন এরা কেউ কেউ নয়, কেউ নিকৃষ্ট নয়। কারণ 4টি বর্ণেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করা, ভগবানের প্রতি সাধন করা, এটাই প্রত্যেকের লক্ষ্য বস্তু। 4 বর্ণেরই লক্ষ্য বস্তু শ্রী ভগবান। আর ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করাই চতুরাশ্রম, চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম বাসী ধর্মীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই এরা যদি প্রত্যেকেই ভগবানের চরণে প্রীতি রেখে ধর্ম যাজন করে, তাহলে এদের ধর্ম সিদ্ধ হবে। অন্যথায় তাদের কৃতাকৃত্য যত ধর্ম কর্ম সবই উষর মরুভূমিতে বীজ রোপণ করলে যেমন নিরর্থক হয়ে যায়, তেমনি এদের ভগবানকে বাদ দিয়ে যত সত্য সাধনা ধ্যান ধারণা যা কিছু সব বিফলতায় করতে বসতে হবে। কি বলবো, মূল্যহীন হয়ে যাবে।
নিরর্থক হয়ে যাবে। চৈতন্য চরিতামৃত তাই বলছেন, চারি বর্ণাশ্রমে যদি কৃষ্ণ নাহি ভাজে। চারি বর্ণ কি কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। চারি আশ্রম কি? গারস্থ, ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থি, সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রম, চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমই যদি কৃষ্ণ নাই ভাজে, স্বধর্ম করিলেও সেই রৌরব নরকে গিয়ে মরে, জ্বালাময় অগ্নিময় নরকে তার বাসস্থান। হ্যাঁ, ভজন। সুদ বললেন, হে ঋষিগণ, এই সংসারে যে যাই করুন না কেন, যে যাই করুন না কেন, ওই গোবিন্দ চরণে যেন সতত দৃষ্টি রেখে, মনমতি রেখে যেন পথ চলেন। কারণ আমি বলেছি, শ্রী ভগবানই একমাত্র তত্ত্ববস্তু, কিন্তু সাধকের সাধন ভেদে এই ভগবত তত্ত্বই তাদের চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়। কেমন ভাবে? আপনার মনে রাখবেন, সৎ গোস্বামী বলছেন যে সাধকের চিত্তে সাধন ভেদে এই ভগবত তত্ত্বই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়। কেমন করে তা বলি? সূত গোস্বামী তার প্রমাণ দিয়ে বলছে, শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 2য় অধ্যায় 11 শ্লোকে, বদন্তি তত্তদ্ভিদস্তত্তময়জ্ঞানন্দয় ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে। আজকের আমরা আর এই শ্লোকে পর্যালোচনা করতে সক্ষম হব না, কারণ আমাদের সময় তো অতিক্রান্ত হয়েছে। তো আমরা এই যে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 2য় অধ্যায়ের 11 শ্লোকে যেটা বলতে চাচ্ছে, সাধক যে প্রকাশ সাধন করবে তার চিত্তে ভগবান তার ভাবনা অনুরূপ ভাবে, ভাবনা অনুরূপ স্বরূপে প্রতিফলিত হয়ে তাকে কৃতার্থ করে। কেমন ভাবে আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য আগামীকাল আমরা আস্বাদন করব। তাহলে আজকে আমরা এখানে কথা সাময়িক বিশ্রাম করছি। নিতাই গৌ সীতানাথ প্রেমানন্দে গৌর হরি হরি বল। রাধা গোবিন্দ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে,
হরে রাম 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 হরে হরে